प्रगतशील भारत आणि मेक इन इंडियासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण महत्त्वाचे. श्री अजित गुलाबचंद यांचे विचार. निकमार विद्यापीठाचा द्वितीय दीक्षांत समारंभ संपन्न. 10 विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदक, 1128 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान. प्रगतशील भारत आणि मेक इन इंडियासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तापूर्ण कार्य करावे, संशोधनावर अधिक भर द्यावा आणि नवे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असावे. विद्यार्थ्यांनी कधीही आपले ध्येय विसरू नये असे विचार निकमार विद्यापीठाच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आणि SCC लिमिटेडचे चेअरमन श्री अजित गुलाबचंद यांनी व्यक्त केले. बांधकाम क्षेत्रात देशात अग्रणी असलेल्या निकमार विद्यापीठाचा द्वितीय दीक्षांत समारंभ येथील निकमार विद्यापीठ पुणेच्या सभागृहात संपन्न झाला. त्याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी निकमार विद्यापीठाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विजय गुपचुप, कुलगुरू डॉक्टर सुषमा S कुलकर्णी, मॅनेजमेंट ॲडव्हायझर SCC लिमिटेड श्रीमती शलाका धवन, महासंचालक डॉक्टर तपसकुमार गांगुली, कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत दवे व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आदिनाथ दामले तसेच विद्यापीठाचे अधिष्ठाता व संचालक उपस्थित होते. या दीक्षांत समारंभात विविध शाखेतील 1128 हून अधिक पदवीधर विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आले. डॉक्टर प्रशांत दवे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉक्टर ज्योती सिंग आणि प्रोफेसर श्रीलक्ष्मी श्रीकुमार यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉक्टर आदिनाथ दामले यांनी आभार मानले. To provide all this effectively and efficiently requires huge contributions from all of you as we go into this field. But there cannot have been a better moment that you have chosen to graduate from this. Our Prime Minister has decided that we should become a developed nation by 2047, 100 years since independence. Now it's a very, very difficult and tall order, given the state where we are today. And for most people it seems just talk. I think we should take what he says seriously. It's very important we do. We have to not just feel but make 1.4 billion people thrive. Then we do need a much more equipped country to be part of the world economy, to be part of the world geopolitical strengths. First batch from the university of the following new programs are graduating out: MBA in Sustainable Energy Management, MBA in Environmental Sustainability, MBA General Management, MBA Family Business Management, Master of Planning and Bachelor of Business Administration. To talk about the legacy and the vision of NICMAR, as you all know, NICMAR was founded in 1983 by visionary leaders of Indian construction industry in order to meet the sector's evolving professional needs. Over these 4 decades, NICMAR has evolved itself as a premier institution in construction, real estate, infrastructure project management. And now that we have moved a step ahead, being NICMAR University, established under Maharashtra Act of 2022, we continue to advance specialized education, expanding our horizon to engineering, architecture, planning, etc. I can find a unique solution, maybe a single solution, and I can solve that problem. But when I am concerned with management, it's a different proposition altogether. As a manager, I will probably have multiple solutions for a given problem. My choice of the right solution will decide whether I am successful or not. Of course, while finding the solution, I have to bear 2 more things in mind. One is the cost involved. The other is the time element. It is quite possible that you will astray a little
in the costs. Costs may go up. You can absorb them in contingencies. If the time element is crossed, you can adjust that. But as far as the solution that you have chosen is concerned, there should be no compromise. आमच्या या ग्रॅज्युएशन सेरेमनीला मला आनंद होतोय की आमच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मिस शलाका गुलाबचंद धवन मॅडम पण प्रेझेंट होत्या आणि त्यांच्याचबरोबर बरेच बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट आणि गव्हर्निंग बॉडीचे मेंबर्स जे खूप लाईक दे आर फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट. फॉर एक्झाम्पल मिस्टर JP श्रॉफ वॉज प्रेझेंट. देन वी हॅड अ प्रोफेसर फ्रॉम IISc बँगलोर जे आमचे बोर्ड ऑफ स्टडीज आणि अकॅडमिक काउन्सिलचे मेंबर आहेत. डॉक्टर NC प्रकाश ते प्रेझेंट होते. देन वाईस चान्सलर ऑफ निकमार युनिव्हर्सिटी हैदराबाद श्रीकांत चराटे प्रेझेंट होते. तर बऱ्यापैकी पार्टिसिपेशन आमच्या सगळ्या गव्हर्निंग बॉडी मेंबर्स. मला अतिशय आनंद होतो आहे की आज आम्ही आमच्या निकमार युनिव्हर्सिटी पुण्याचं सेकंड कन्व्होकेशन सेरेमनी सेलिब्रेट करतो आहे. आमच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट ऑनरेबल चेअरमॅन मिस्टर अजित गुलाबचंद आहेत आणि प्रेसिडेंट जे आमचे निकमार युनिव्हर्सिटीचे प्रेसिडेंट आहे डॉक्टर VN गुपचूप सर, त्यांचं पण प्रेझन्स आम्हाला मिळालं. दोघांचे अतिशय सुंदर स्पीचेस झाले. आम्ही 1128 मुलांना डिग्रीज ग्रांट करतो आहे आणि आमची फर्स्ट बॅच काही प्रोग्रॅम्सचे जे फर्स्ट बॅचेस आहेत ते आज पासआउट होत आहेत. जसं की MBA इन सस्टेनेबल एनर्जी मॅनेजमेंट, MBA इन एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, देन MBA इन फॅमिली बिझनेस मॅनेजमेंट, M प्लॅनिंग, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन. तर ह्या सगळ्या बॅचेस पहिल्यांदा ग्रॅज्युएट आउट होत आहेत आमच्या युनिव्हर्सिटीमधून. मुलांमध्ये अतिशय उत्साह आहे आणि आम्ही सगळ्या युनिव्हर्सिटीच्या जे फॅकल्टी आणि स्टाफनी पण खूप तयारी केली ह्या कार्यक्रमासाठी. दुसरी गोष्ट जी आहे की एक अजून आनंद होते की सगळ्या मुलांना आम्ही प्लेसमेंट देऊ शकलो. तर आमचं ऑलमोस्ट आय विल से 98-99% प्लेसमेंट राहतं. जी मुलं प्लेसमेंटसाठी ऑप्ट करतात, कारण बरीचशी मुलं बिझनेसमध्ये जातात, त्याच्यामुळे जी मुलं प्लेसमेंटसाठी ऑप्शन देतात तर सगळ्या मुलांना आम्ही प्लेस करू शकलो. आमचं इंटरनॅशनल प्लेसमेंट हायेस्ट प्लेसमेंट वॉज अराउंड 26 lakhs आणि डोमेस्टिक प्लेसमेंटमध्ये हायेस्ट प्लेसमेंट वॉज 27 lakhs. सो अशा प्रकारे मुलांना चांगल्या कंपनीज मिळाल्या आहेत काम करायला आणि अतिशय उत्साही वातावरण आहे. त्यात हे आज आता आम्ही क्लोज करतो. आमचे जे MBA सस्टेनेबल एनर्जी मॅनेजमेंट, MBA इन एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, MBA इन फॅमिली बिझनेस मॅनेजमेंट, MBA जनरल मॅनेजमेंट, देन M प्लान मास्टर ऑफ प्लॅनिंग आणि BBA ह्या बॅचेसची पहिली बॅच पास आउट झाली.